Good morning, students. Today, in lecture number 13, we are going to discuss the further section of preposition, that is, preposition of time. In the previous lecture, lecture number 12, we have discussed and studied the prepositions of position. And today we are going to study preposition of time. My dear students, we have many types of prepositions. Preposition of position, time, place, manner, source, comparison, reason, and so on. We have so many prepositions and their respective types. But today we are going to discuss preposition of time after preposition of position. So this preposition of time means under the preposition of time we will came across or in our regular usage, study, discuss, talk, we study so many prepositions which highlight the time, which highlight the importance of time, which show the time, which show each and every meetings, arrival, departure, and each and everyone's actual time happenings. Once arrival, once departure, or once meeting, so many programs, which program is fixed on so and so. So there are so many types of preposition which used to show the time. So, my dear friends, this preposition of time covers so many issues. Means preposition. For example, we have prepositions like what I told you, preposition on. The same on we have seen preposition of position, but its function and work is different in preposition of position, while preposition of time on does different role. On जे आहे ना on preposition of position मध्ये त्याचं वेगळं रोल होतं जे की वरची दिशा दाखवण्यासाठी आणि इथं preposition of time चं भूमिका किंवा कार्य जे आहे ते वेगळं आहे. इथं ऑन कशासाठी वापरतो? एखाद्या वेळेशी संबंधित आहे ऑन टाइम त्या पद्धतीनं ऑन आहे, इन आहे, बिफोर आहे, आफ्टर आहे. हे प्रेपोजिशन्स जे आहेत ते टाइम दाखवण्यासाठी वापरतो आपण फॉर एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर प्रेपोजिशन्स जे आहेत ॲट आहे, त्याच्यानंतर फ्रॉम आहे, सिन्स आहे, टाइम सी रिलेटेड, ऑन टाइम, इन टाइम, बिफोर टाइम, आफ्टर टाइम, ॲट टाइम, फ्रॉम, सिन्स. Such prepositions which are used to show the time in present, past and future tense respectively. So, dear students, when you go through these prepositions one by one, you will come to know their uses in examples, in reading, writing, speaking and so on, so forth. So, where we use on, whenever we say about one's punctuality, एखाद्याच्या पंक्च्युअल म्हणजे योग्य वेळेबद्दल जेव्हा बोलतो आपल्या लक्षात येते की ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. वी से ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. And the another term we have, they came in time. So, which on is used because both the sentences are correct when we use the prepositions. But one thing you tell me, on is more appropriate or in? Means coming on time is good or coming in time is good? Coming वेळेत येणं आणि वेळेवर येणं
याच्यात तुम्ही सांगा कुठली टर्म चांगली आहे? दे केम इन टाइम. कधीही माणसाने वेळेच्या आत गेलं पाहिजे. मग परीक्षा असो किंवा एखाद्या प्रवासाच्या ठिकाणी असो किंवा स्टेशनला असो किंवा बस स्टँडला असो किंवा कुठल्याही आपलं ध्येय गाठण्यासाठी माणसाने वेळेवर न जाता वेळेच्या आत गेलं पाहिजे. बट वन थिंग यू रिमेंबर, द युसेस ऑफ ऑन अँड इन आर करेक्ट. बट more appropriate than coming on time, the better is coming in time. वेळेत येणं हे कधी चांगलं आहे वेळेवर येण्यापेक्षा. So on time and in time are used to show the time. Then before is also equal with the like the in. They came before the film began. फिल्म सुरू होण्याच्या आधी ते आले मीन्स बिफोर द फिल्म बिगिन्स. दे अराइव्ड बिफोर द शो बिगिन्स. दॅट बिफोर इज ऑल्सो लाईक इक्वल विथ द इन. देन आफ्टर इज अ नेगेटिव्ह टर्म. वेळेनंतर. They arrived after the train depart at station. स्टेशनला ते कधी आले? ट्रेन डिपार्ट झाल्यावर, म्हणजे ट्रेनचं प्रस्थान झाल्यावर. सो आफ्टर इज अ नेगेटिव्ह टर्म. सो ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर we use to show the time. And also we use at when we use of at beside the moment and direction, we use at to show the time. For example, he came at 2 p.m. The show will begin at 9 a.m. हे जे ॲट 9 a.m. असेल किंवा ॲट 2 p.m. असेल, पोस्ट मॅरिडियन आणि अँटी मॅरिडियन, म्हणजे दुपारच्या आधी दुपारच्या नंतर ज्याला म्हणतो आपण ॲट आणि PM. याच्यामध्ये 2 p.m., 8 p.m., 9 p.m., ॲट मिडनाईट, ॲट आफ्टरनून, ॲट नाईट, ॲट इव्हिनिंग हे दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण काय करतो मित्रांनो? प्रेपोजिशन ॲट वापरतो. म्हणजे ॲट हे प्रेपोजिशन एका बाजूला मोमेंट आणि डिरेक्शनसाठी वापरतो, त्याच वेळेस ते टाईमसाठी वापरतो. कारण की आधीच्या क्लासमध्ये आपण बघितलं की ही लुक्ड ॲट अंजू, त्यांनी अंजूकडे बघितलं, हे मोमेंट आणि डिरेक्शन प्रेपोजिशनमध्ये येतं टू सारखं. तशा पद्धतीनं इथं त्याच ॲटचा दुसरा युसेस दिला की आपण ते कुठं वापरतो? आपण हे टाईम वापरण्यासाठी किंवा टाईम दाखवण्यासाठी वापरतो. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ॲट हे प्रेपोजिशन आपण टाईम दाखवण्यासाठी वापरतो. तशाच पद्धतीनं हे ऑन टाईम सोबत जे ऑनचा युसेज आहे ना, आपण दुसऱ्या अर्थाने सुद्धा वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा वॉर किंवा मंथ दाखवण्यासाठी सुद्धा वापरतो आपण. ही विल कम ऑन मंडे, ऑन फ्रायडे हे सुद्धा दाखवण्यासाठी आपण ऑन दाखवतो. म्हणजे डेफिनेटली ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन सो अँड सो. तशाच पद्धतीनं एखादा भविष्यातला दिवस दाखवण्यासाठी आपण काय वापरतो? ऑन दाखवतो. ही विल कम ऑन मंडे, ही विल डेफिनेटली कम ऑन फ्रायडे, ही विल डेफिनेटली कम ऑन सो अँड सो डेट. तशाच पद्धतीने आपण हे इन सुद्धा वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, इन कसं वापरणार आपण फ्युचर टाइम दाखवण्यासाठी? तसंच आपण दाखवतो की ही विल कम इन द नेक्स्ट मंथ, he will come in the next month, they will meet in the next week of September, in the next year of 2020. So this way 2020
2022. So this way, my dear friends, the uses of this on and in are vary. At one side we use this in this way, or the same time we use it with the another way. I will also explain this term by giving the another examples also. Another examples also, but these uses are vary with the time. For example, the on and in, because in we have seen it is used in preposition of position like on, and the same time it is also used to show the time, because each preposition plays a different role according to the situation. For example, we say he will come on time. The same way we will say they will arrive म्हणजे आगमन, they will arrive on Monday. अशा पद्धतीनं वेळेवर आणि एखाद्या दिवसासाठी पुढचा जिनेत करण्यासाठी he will come on so and so. अशाच दोन वेळेस दाखवतो. जशा पद्धतीने आपण सांगितलं की she will come in time. ऑन टाइमच्या विरोधात इन टाइम है. त्याच्याच पद्धतीने आपण म्हणतो की they will come in the next year. Means in the next year, in the next month, in the next week. अशा पद्धतीने दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण in वापरतो. In time, in the next month, in the next week, in the next year. तशा पद्धतीने on time and on Monday, on Friday, on Saturday डेच्या बिफोर दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण हे प्रिपोजिशन दाखवतो. तशाच पद्धतीने प्रिपोजिशन ॲट बघितलं की आपण हे दोन्ही प्रिपोजिशन ऑफ पोझिशन मध्ये येतात, आणि त्याच वेळेस हे दोन्ही प्रिपोजिशन्स हे टाइम दाखवण्यासुद्धा वापरतात. तशाच पद्धतीने आपण अदर प्रिपोजिशन सुद्धा बघितलं की जो ॲट आहे इथं आपल्याला टाइम दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण ॲट वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, ही विल मीट ॲट 10 PM टुमॉरो मॉर्निंग टू his guest or his son. This way, the uses of these prepositions are like this. ह्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे टाइम दाखवण्यासाठी फ्रॉम आणि सिन्स हे दोन प्रेपोजिशन्स आहेत, त्यांचा सुद्धा वापर आपण टाइम दाखवण्यासाठी वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, फ्रॉम आणि सिन्स हे कसं वापरणार? हे दोन प्रेपोजिशन्स आहेत, हे सुद्धा टाइम दाखवण्यासाठी वापरतात, परंतु दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल, मी काय म्हणलं, ही इज वर्किंग फ्रॉम 10 AM, आणि त्याच वेळेस एक तिसरं एक प्रेपोजिशन आहे, ते म्हणजे फॉर. फॉर एक्झाम्पल आपण काय म्हणतो, ही इज वर्किंग फ्रॉम 10 AM. तो 10 वाजतापासून काम करत आहे. किंवा याला एखादा आपण फॉर एक्झाम्पल एखादा पिरियड दाखवण्यासाठी आपण फ्रॉमचा वापर करतो, ज्याच्यामध्ये ॲक्शन ही सुरू झालेली आहे आणि संपलेली आहे, त्याचा वर्तमान काळाशी काही संबंध नाही. म्हणजे भूतकाळात ॲक्शन संपली आणि सुरू झाली आणि संपली. फॉर एक्झाम्पल कसं घेतो आपण, ही वर्कड फ्रॉम 10 to 5 PM. ही वर्कड फ्रॉम 10 to 5 PM. त्यांनी सकाळी 10 ते 5 काम केलं. हे वेळ दाखवण्यासाठी 7 तासाचा, म्हणजे ही वर्कड फ्रॉम 10 to 5 PM म्हणजे हा वेळ संपल्यानंतर आपण सायंकाळी म्हणतो, इव्हिनिंगला रिपोर्ट करतो की मिस्टर सतीश हॅज वर्क फ्रॉम 10 to 4, 10 to 5 म्हणजे सकाळी 10 ते 5 त्यांनी काम केलेलं होतं. म्हणजे फ्रॉम काय दाखवतो की ॲक्शन सुरू झाली आणि ॲक्शन संपली, यासाठी आपण फ्रॉम करतो. बरोबर आहे, फ्रॉमचा वापर करतो वेळ किंवा वेळेचा कालावधी दाखवण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल आपण दुसरं म्हणतो,
he studied from 8 to 10 PM in the evening, in the night. रात्रीला त्यांनी 8 ते 10 असा 2 तास अभ्यास केलेला होता. हा फ्रॉम आला. मग त्याच्या क्वाईट कॉन्ट्रास्ट काय आहे? सिन्स आहे. सिन्स कसं असेल? फ्रॉम मध्ये ऍक्शन ही भूतकाळात सुरू झाली आणि भूतकाळात संपली. परंतु सिन्स कुठं वापरतो आपण? जी ऍक्शन आहे ही भूतकाळात सुरू झाली आणि अजून चालू आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला किती वाजता सुरुवात केलं क्लास घ्यायला? मी सुरू केलं 11:35 बरोबर आहे. आणि माझं लेक्चर कसं आहे? अजून चालू आहे. म्हणजे संपलं का? भूतकाळात गोष्ट सुरू झाली म्हणजेच अर्धा तासापूर्वी असो, 10 मिनिटापूर्वी असो, 1 मिनिटापूर्वी असो, ते पास्ट मध्ये जातं आणि चालू होतं. म्हणून मी काय म्हणेल? आय हॅव बीन टीचिंग since since 11:35 AM. 11:35 पासून मी शिकवत आहे. म्हणजे आता किती वाजले? 11 वाजून फॉर एक्झाम्पल 50 मिनिटं झाले. म्हणजे मागच्या 15 मिनिटापासून मी शिकवत आहे. सुरू झाली 15 मिनिटापूर्वी आणि अजून माझी कशी ऍक्शन ही चालू आहे. म्हणून एखादी गोष्ट भूतकाळात सुरू झाली आणि अजून चालू आहे तिथं आपण हा वापरतो. काय? सिन्स प्रिपोजिशन. आणि सिन्स प्रिपोजिशन हे मोस्टली प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण वापरतो. हॅज बीन टीचिंग किंवा हॅव बीन टीचिंग प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये सिन्सचा वापर हा मोस्ट ॲक्युरेट आणि परफेक्ट असतो. याच्या पलीकडे एक दुसरा शॉर्टकट आपण सिन्सचा कधी वापरतो? एखाद्या वेगवेगळ्या नामांकित कंपन्या आहेत, त्यांची जाहिरात देण्यासाठी कंपनीवाले काय करतात? फॉर एक्झाम्पल रेमंडचं शोरूम आहे. रेमंडच्या शोरूमच्या पुढे लिहिलेलं असतं रेमंड सिन्स 1962. कोणती कंपनी असो, ते कोणत्याही कंपनीचं तुम्ही प्रोडक्ट घ्याल किंवा आटा चक्की घ्या, एखादं वॉशिंग मशीन घ्या, काही घ्या, त्याची जाहिरात काय देतील? सिन्स सो अँड सो, सिन्स 1947, सिन्स 1940. म्हणजे ते 1962 पासून रेमंड शोरूम अजून चालू आहे. म्हणजे भूतकाळात स्थापन झालेले ते अजून चालू आहे. अशा पद्धतीने फ्रॉम आणि सिन्स मध्ये हे ते फरक दाखवतात. म्हणजे एखादी घटना सुरू झाली आणि संपली तिथं आपण काय घेतो? फ्रॉम घेतो. एखादी घटना सुरू झाली आणि ती आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय म्हणतो? मग तुम्हाला इथं काय होतं? आय हॅव बीन टीचिंग सिन्स 11:30 AM. म्हणजेच काय? आपण वॉच बघतोय केव्हापासून? किंवा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही वाट बघत आहात गेस्टची स्टेशनला रिसीव्ह करण्यासाठी आणि त्यांनी योगायोगाने उशीर झाला. तुम्ही काय म्हणाल? आय हॅव बीन वेटिंग यू सिन्स 1 o'clock. आता किती झालेले आहेत बघा? 4. आता किती वाजले? 4. मी केव्हापासून वाट बघतो? 1. म्हणजे मागच्या 3 तासापासून माझं वाट बघणं अजून चालू आहे. एखाद्याला फोन केला आपण, वेअर आर यू? आय एम वेटिंग यू सिन्स 1 o'clock. आय हॅव बीन वेटिंग यू सिन्स मॉर्निंग. सकाळपासून मी तुझी वाट बघत आहे, अजून तू आलेला नाहीस म्हणजे माझं वाट बघणं चालूच आहे. मग किती वेळ झाले? आता वाजले 2. मी वाट बघत आहे 10 पासून म्हणजे किती झाले? 4 तास झाले. मग हे इथं फक्त सुरुवातीचा टाइम लक्षात घेऊन शेवटच्या पॉईंट पासून टाइम मोजायचं असतं तेव्हा करेक्ट येतं. मग दुसरं ऑप्शन काय? याला फॉरच आहे. मग फॉर काय करतं? सुरुवात झालेला टाइम माहित असताना अंदाजे आपण किती आवर्स म्हणतो. आपण काय म्हणाल मग इथं? आय हॅव बीन वेटिंग यू फॉर 8 hours. केव्हापासून दिलं? हे फॉर सुद्धा टाइम दाखवतं. आता इथं कसं आहे? ह्या दोन्हीत काय स्लाइड फरक आहे? शेवटचा पॉईंट तुम्हाला इथं लक्षात येईल, सुरुवातीचा पॉईंट इथं लक्षात येईल. सिन्स कुठं वापरायचा? जर सुरुवातीचा टाइम दिलेला आहे तुम्हाला, मी काय म्हणेल? आय हॅव बीन वेटिंग यू सिन्स 8 o'clock ऑफ द मॉर्निंग. सकाळी 8 पासून मी तुमची वाट पाहत आहे. म्हणजे सुरुवातीचा टाइम जिथं दिलेला असेल तिथं आपण सिन्स वापरतो आणि शेवटचं कन्क्लुजन जिथं केलेलं असेल वेळेचं तिथं आपण फॉर वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, आय एम टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर. मी मागच्या अर्धा तासून तुम्हाला शिकवत आहे, अर्ध्या तासापासून. मी काय म्हणलं इथं मग? आय हॅव बीन टीचिंग यू सिन्स 11:30 म्हणलं का? नाही. सिन्स हा सुरुवातीचा टाइम दाखवतो, तो फॉर काय करतो? कन्क्लुडिंग आवर्स दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours. मी
मागच्या 4 तासापासून अभ्यास करत आहे. म्हणजे आय हॅव वर्कड फॉर 8 hours. अशा पद्धतीनं सिन्स, फॉर आणि फ्रॉम याचा युसेज हा अशा प्रकारे दिलेला आहे. म्हणून हे प्रिपोजिशन्स ऑफ टाइम दाखवण्यासाठी सिन्स, फ्रॉम, फॉर हे 3 प्रिपोजिशन्स वापरतो. आणि ऑन, इन, ॲट, बिफोर, आफ्टर हे सुद्धा प्रिपोजिशन्स आपण टाइम आणि टाइमच दाखवण्यासाठी वापरतो. तरी विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम आपण हे वेगवेगळे उदाहरणं देऊन प्रॅक्टिस सुद्धा करू शकतो आणि आपल्या रेग्युलर यूजमध्ये सुद्धा आपण हे प्रिपोजिशन्स योग्य प्रकारे वापरू शकतो. म्हणजेच थोडक्यामध्ये हे प्रिपोजिशन्स हे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात आपल्या रूटीनमध्ये आणि त्यांच्या परफेक्ट युसेजनुसार आपल्याला काय म्हणायचं आहे ह्याचा सुद्धा आपल्याला योग्य वापर करता येतो आणि योग्य वापर आपल्या लक्षात येत असतो. योग्य वापर हा आपल्या लक्षामध्ये येत असतो. With this brief information about the preposition of time, I stop here. Thank you very much.